Good morning, everybody. Today we are going to talk about an essay by Charles Lamb, Dream Children a Reverie, as part of the third semester BA English core course, Appreciating Prose. Before entering to the class, what I have to say is you should read the textbook, and in the last class we discussed one of the famous essay written in English literature by famous writer Francis Bacon of Studies. In that class also I mentioned and advised you to read the text itself, and after reading we could get the minute nuances of the text unless we could not follow it. So before entering to that class, I instruct you, after watching this class, you should read the text. Then only you could get the clear idea of the text. So let us move to the essay. Before entering to the essay, we can go through the life of Charles Lamb. Charles Lamb was famous. Charles Lamb was an English essayist, poet, and antiquarian. Antiquarian means who is writing on antique things. പൗരാണികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ancient ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതുന്ന antiquarian. And best known for his essays of Elia. One collection of his essays are known as Essays of Elia, which was written in 1728, and for the children's book Tales from Shakespeare, co-authored with his sister Mary Lamb. With his sister Mary Lamb, she wrote a letter which is very famous. So Charles Lamb went to school at Christ's Hospital, where he studied until 1789, and he was near contemporary of Samuel Taylor Coleridge and Leigh Hunt. Samuel Taylor Coleridge and Leigh Hunt were famous for in those romantic age. We know with Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge wrote lyrical ballads, and there were other poems written by Samuel Taylor Coleridge. He was famous for his romantic inspirations, and Leigh Hunt also a writer in romantic age and in late 18th century. And in 1792, Lamb found employment as a clerk at East India House, the headquarters of the East India Company. We know East India Company. This company we know in the from the 16th century. This company is governing India and all over the Eastern Asia. And East India Company's headquarters in London, where Lamb found an employment as a clerk, remaining there until retirement in 1825. In 1796, Lamb's sister Mary was crazy, a little bit of bound of madness was seen in her. Sometimes she was out of her consciousness, and Mary, in a fit of madness, which was to prove recurrent, a fit of madness may be seen in might have seen in Sister Mary, and she killed their mother. In this ഒരു ചെറിയ ഒരു ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു മാരി വലിയ എഴുത്തുകാരിയൊക്കെ ആയിരുന്നു മാരി ലാംബ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അവരിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഒരു ഭ്രാന്ത് പുറത്തു വരുന്ന സമയത്ത് അമ്മയെ കൊന്നു. അമ്മയെ ആ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം അവർ ജയിലിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നു. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദറായിരുന്ന ജോൺ
ഒക്കെ പറഞ്ഞു മെൻ്റൽ അസൈലത്തിലേക്ക് മാരിയെ അയക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ മാരി സമ്മതിച്ചില്ല, ലാംബ് സമ്മതിച്ചില്ല. പകരം കൂടെ നിർത്തി എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മാരി ലാംബിനെ നോക്കി കൂടെ കഴിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ നമ്മുടെ ചാൾസ് ലാംബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിക്കാതെ വരെ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ. And Tale of Rosamund Grey, a prose romance, appeared in 1798, and in 80 it was a prose romance written by Charles Lamb, A Tale of Rosamund Grey. And in 1802 he published John Woodville, a poetic tragedy. It was also a poetic tragedy, and we know that it was a play. And Old Familiar Faces 1789 remains his best poem, although this was his best poem, the Old Familiar Faces. And On an Infant Dying as Soon as It Was Born 1828 is his finest poetic achievement. This was considered his finest poetic achievement. In 1808 Lamb published Specimens of English Dramatic Poets Who Lived About the Times of Shakespeare, was a fantastic piece of prose which acclaimed, which has given him a place in the essays of the world. And Essays of Elia we already have discussed. Essays of Elia was very famous, very fantastic writing style. And Lamb's greatest achievements were his remarkable letters and essays that wrote under the pseudonym Elia. Elia was his pseudonym. Elia എന്ന പേരിലാണ് അവർ ഒരുപാട് എസ്സേസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫോർ ലണ്ടൻ മാഗസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. So now we can directly go to the Dream Children, a Reverie. Dream Children, a Reverie was an essay, but myself categorized this essay into several parts for the examination. Examination മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് ഞാനിതിനെ ചെറിയ സൈഡ് ഹെഡിങ്ങുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്. ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. ഒരു എക്സാമിനേഷൻ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ റെഡ് ഇങ്ക് വാസ് ദ ആക്ച്വൽ ടെക്സ്റ്റ്, ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് ഈസ് ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഓർ അനാലിസിസ്, ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഗ്രീൻ ഇങ്ക് വാസ് ഗ്ലോസറീസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവനായിട്ടും ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. പല സ്ഥലത്തും ഞാനതിൻ്റെ സമ്മറി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനും റെഡ് ഇങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ let us read the text. Sometimes I read from the text which may not be in the slide. Okay, you wait and we can analyze it. So we can start. പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ഡ്രീം ചിൽഡ്രൻ എ റെവറി എന്നതാണ്. What is reverie? Reverie, you can see the meaning in the glossary in green ink. Reverie means daydream. നമ്മൾ ദിവാസ്വപ്നം എന്ന് പറയുമല്ലോ, അതാണ് ഡേ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നതാണ് റെവറി. അപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദിവാസ്വപ്നം കാണാണ്. ഇതിൽ വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെയിംസ് ഏലിയ എന്ന് പറയുന്നത്, ഏലിയ വി നോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ pen name of Charles Lamb. So we can connect him, James Elia. We can connect James Elia to himself, Charles Lamb. John was the brother of John and Alice was children of James Elia. അപ്പോൾ ജോൺ ആലീസും ജെയിംസ് ഏലിയയുടെ മക്കളാണ്. ഈ രണ്ട് മക്കളോടാണ് കഥ പറയുന്നത് ജെയിംസ് ഏലിയ. അതായത് ചാൾസ് ലാംബ് കഥ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് മക്കളോടാണ്. സത്യത്തിൽ ജോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരുന്നു? ചാൾസ് ലാംബിൻ്റെ സഹോദരനാണ്. ആലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാൾസ് ലാംബിൻ്റെ ലവറായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും മക്കളായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ആ മക്കളോട് കഥ പറയുന്നതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന രംഗങ്ങൾ. സോ ലെറ്റ് us start.
Children love to listen to stories about their elders when they were children, to stretch their imagination to the conception of traditionary great uncle grandam who they never saw. You might have, it is very simple essay. ഈ എസ്സേ വളരെ സിമ്പിളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ. ചിൽഡ്രൻ ലവ് ടു ലിസൺ ടു സ്റ്റോറീസ് അബൌട്ട് ദെയർ എൽഡേഴ്സ്. വി നോ ദാറ്റ് when we were children, we also very eagerly listened to elders, to the stories about their childhood when they were children. When they were children means when the parents were children. The children want to tell them the stories of the parents' childhood, and to stretch their imagination to the conception of a traditionary great uncle or grandam. ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഗ്രേറ്റ് അങ്കിളിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വല്യമ്മാവനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള കഥകൾ കേട്ടിട്ട് ആ ഒരു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ടു സ്ട്രെച്ച് ദെയർ ഇമാജിനേഷൻ, ടു മൂവ് ദെയർ ഇമാജിനേഷൻ ടു ദ കോൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് എ ട്രഡീഷണറി great uncle, to the imagination of to the idea of a traditional great uncle or grandam. Grandam means grandmother or something else, whom they never saw, അവർ ഒരിക്കലും കാണാത്ത. It was in this spirit that my little ones crept about me to other evening to hear about their great grandmother Field. It was in this spirit. In this spirit, my little ones means my little children, who are them Alice and John. They crept about me. Crept about me means moved around me. The other evening means one of the evening, to hear about their grandmother Field. അവരുടെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച്. അവരുടെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറാണ്, പറയാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ അച്ഛനാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛനായ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ കഥ, അതായത് അവരുടെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ കഥ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹു ലിവ്ഡ് ഇൻ എ ഗ്രേറ്റ് ഹൗസ് ഇൻ നോർഫോക്കിലെ ഒരു വലിയ ഹൗസിലായിരുന്നു ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കഥ തുടങ്ങുന്നത്. നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ബാക്കി ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ മൊത്തം ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. ബാക്കി അതിലിങ്ങനെ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ജെയിംസ് എലിയ, ജോൺ ആൻഡ് ആലിസ് ആസ്ക്ഡ് ഹിം ടു ടെൽ ദം അബൌട്ട് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ, their great grandmother, Miss Field. Miss Field is Miss Sarah Field. Miss Field is Miss Sarah Field, and who used to live in a great mansion in Norfolk. Mansion means a great house or a great building or ഒരു വലിയ വീടിനാണ് മാൻഷൻ എന്ന് പറയാം. Norfolk. The house belonged to a rich nobleman who lived in another new house. The house was the owner of the house was not our grandmother, but a rich nobleman who lived in another new house. Grandmother Field was the keeper of the house, and she looked after the house with great cares. Looked after means she cares this house with she looked after this house. She is carrying this house as though it was her own. Yes, the tragic incident. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണുള്ള ഇതിൻ്റെ തുടക്കം. ഇനി ഇതിലൊരു കഥ പറയാണ്. The tragic incident of the two children and their cruel uncle had taken place in the house. ഈ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു പഴയ കാലത്തെ നാടോടി കഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കഥ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കഥയുടെ പേര് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ വുഡ് എന്നാണ്. കാട്ടിലെ കുട്ടികൾ. അതിലുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ. അവരുടെ അങ്കിളിൻ്റെ അടുത്താണ് വളർന്നിരുന്നത്. ആ അങ്കിള് വളരെയധികം ക്രൂരത ഈ കുട്ടികളോട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടികളെ കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പട്ടിണിക്കിട്ട് കൊന്ന ഒരു കഥ. ഇത് ഒരു നാടോടി കഥയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭീകരത കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വന്നിട്ട് ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ കഥയിലെ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഈ വീട്ടിൽ വന്നതുപോലെയുള്ള കഥകൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് മദർ മാത്രമാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത്, ഒരു പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീ. അപ്പോൾ
ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രേതകഥ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. The tragic incident of the two children and their cruel uncle had taken place in the house. The children had come to know the story from the ballad of the children in the wood. The story was carved. ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ദ വുഡിൽ ഏതുവരെ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു വാക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല രസമുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാം, നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ. Certain it is that the whole story of the children and their cruel uncle was to be seen fairly carved out in the wood upon the chimney pieces of the great hall. ആ വീട്ടിലെ ഒരു വലിയ ഗ്രേറ്റ് ഹാളിലെ ചിമ്നി പീസസ്, ചിമ്നി ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ചിമ്നി നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ചിമ്നി, ഫയർ പ്ലേസ്, അവിടുത്തെ ഒരു വുഡ്, അവിടെ ഉള്ള ഒരു വുഡിൽ കാർവ്ഡ് ഔട്ട് മീൻസ് എച്ച്ഡ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് പ്രിൻറ്റഡ് ഔട്ട്, ഓർ അവിടെ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം. കാർവ്ഡ് ഔട്ട്, ഒരു മരത്തിൽ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ ഹോൾ സ്റ്റോറി, ആ കുട്ടികളുടെ മുഴുവൻ സ്റ്റോറിയും, ഡൗൺ ടു റോബിൻ റെഡ് ബ്രെസ്റ്റ് വരെ അതിലുണ്ട് ആ കഥയുടെ. അപ്പോൾ റോബിൻ റെഡ് ബ്രെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഈ കുട്ടികൾ ആ കാട്ടിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടപ്പം റോബിൻ റെഡ് ബ്രെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഓൾഡ് വേർഡ് സോങ് ബേർഡ് വിത്ത് എ റെഡിഷ് ബ്രെസ്റ്റ് എന്നാണ്. ഒരു റെഡിഷ് ബ്രെസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ബ്രെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചുവപ്പ് കളറുള്ള ഒരു ചെറിയ കുരുവി. ഈ കുരുവികൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ കുറേ ഇലകളൊക്കെ പറിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലിട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങളെ മറച്ചു വെച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ട്. ആ കഥയുടെ അവസാന ഭാഗത്തുള്ളതാണ് ഈ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ വുഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അതുവരെ ഇതിൽ കൊത്തിവെച്ചിരുന്നു എന്നർത്ഥം. So till a foolish rich man, rich person pulled it down to set up a marble one of modern invention in its stead, with no story upon it. A noble man came and pulled out this wood, and he placed another marble one instead of it. ഒരു വലിയ റിച്ച് മാൻ വന്നിട്ട് അതൊക്കെ പറിച്ചെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ അതിന് പകരം ഒരു മാർബിൾ വൺ വെച്ചു. ഹിയർ ആലീസ് അവിടെ ഒരു വാക്കുണ്ട് കേട്ടോ. ഹിയർ ആലീസ് പുട്ട് വൺ ഓഫ് ഹെർ ഡിയർ മദേഴ്സ് ലുക്സ് ടു ടെൻഡർ ടു ബി കാൾഡ് അപ്ബ്രൈഡിങ്. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആലീസിനോടും ജോണിനോടാണല്ലോ കഥ പറയുന്നത്. ഹിയർ ആലീസ്, അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആലീസ് പുട്ട് ഔട്ട് വൺ ഓഫ് ഹെർ ഡിയർ മദേഴ്സ് ലുക്സ്, അവളുടെ അമ്മയുടെ ഒരു ലുക്കിലേക്ക് നിന്ന് മാറിപ്പോയി. ടു ടെൻഡർ ടു ബി കാൾഡ് അൺബ്രൈഡിങ് മീൻസ് ആങ്കർ. ടു ടെൻഡർ, ഷി വാസ് ടു ടെൻഡർ, വളരെ ടെൻഡറായ രീതിയിൽ, ഒരിക്കലും ദേഷ്യമൊന്നും മുഖത്ത്, അൺബ്രൈഡിങ് വരാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മുഖത്തേക്ക് അവർ വന്നു. സോ ആ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്ത് ഞാൻ വായിക്കാം. ദ സ്റ്റോറി വാസ് കാർവ്ഡ് ഇൻ വുഡ് upon the chimney piece, but a foolish rich person later pulled down the wooden chimney and put a chimney of marble. The new chimney piece had no story on it. Alice was very unhappy that the rich man had pulled down the chimney piece with the story. She looked unbraiding and her anger was like her mother's. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അവളുടെ മുഖത്ത് ആ ഒരു ദേഷ്യം വന്നു എന്നാണ്. ആ ദേഷ്യം വന്നത് പക്ഷേ അമ്മയുടെ ദേഷ്യം പോലെ വന്നു. അത് ആ അമ്മയുടെ ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ അത് അത്രത്തോളം ഇങ്ങോട്ട് പ്രകടമായില്ല എന്നാണ് അത് വരുന്നത്. കാരണം ഇയാളിങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ധനികനായ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് അത് മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഖത്ത് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വന്നു. സോ ഈ കഥയിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, കുട്ടികളൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല, കുട്ടികൾ രണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ മുഖത്തുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് മുഴുവനും ആര് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്? ചാൾസ് ലാംബ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് എസ്സേ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ദ ജസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺസ് ഹു ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദിസ് സ്റ്റോറി ഓർ ദ എസ്സേ. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്, ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫീൽഡ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ വൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കഥ, ആ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള. ഇനി ഇതിൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു. ദെൻ ഐ വെൻറ്റ് ഓൺ ടു സേ ഹൗ റിലീജിയസ് ഗുഡ് ദെയർ ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ്.
how good their grandmother Field was, how beloved and respected by everybody. ഇത്രത്തോളം റിലീജിയസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു വല്യമ്മ മിസ്സസ് ഫീൽഡ്. അവർ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. and kept up the dignity of the great house in sort while she lived, which afterward came to decay and was nearly pulled down, and all its old ornaments stripped and carried away to the owner's other house, where they were set up and looked as awkward as if someone were to carry away the old tomb they had seen lately at the Abbey and stick them up in Lady C's tardy gilt drawing room. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഷീ കെപ്റ്റ് അപ്പ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഹൗസ് ഇൻ എ സോർട്ട് വൈൽ ഷീ ലിവ്ഡ്. ഷീ കെപ്റ്റ് ദ ഹൗസ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്നിറ്റി which afterward came to decay. After her death, this house came to decay. Decay means to diminish or to perish. അത് നശിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങി. and was nearly pulled down. അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ അതിനെ ഒക്കെ തകർത്തു. കുറച്ച് അടുത്ത കാലത്ത് വെച്ച് ആ വീട് തകർത്തു പോയി, അതിനെ തകർത്തു. and all ornaments stripped and carried away. അതിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഓൾഡ് ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് and carried away to the owner's other house. We already have said that owner have a new house in town or in urban area and in other house. And അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഓൾഡ് ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ അവിടുന്ന് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് carried away to the owner's other house where they were set up. അവിടെ അത് കൊണ്ടുവച്ചു. and looked as awkward as if someone were to carry away the old tombs. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ പഴയ സാധനങ്ങൾ വെച്ചപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ലുക്ക്ഡ് ആസ് ഓക്വാർഡ്. ഇത് ഓക്വാർഡായി തോന്നി, ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തതുപോലെ ഓക്വാർഡായി തോന്നി. ആസ് ഇഫ് സമൺ വേർ ടു ക്യാരി അവേ. ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഏതുപോലെയെന്നറിയോ? സമൺ ക്യാരി away the old tombs they had seen lately at the Abbey. Abbey means Abbey Theatre, Westminster Abbey. വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ അബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലണ്ടനിലെ ഒരു പിന്നെ സെമിത്തേരിയാണ്, ശവമടക്കം ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ പോയറ്റ്സ്, പ്ലേ റൈറ്റ്സ്, മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അടക്കമുള്ള വലിയ ആളുകളുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ ശവമടക്കം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടോംസൊക്കെ, അവിടുത്തെ ശവകുടീരങ്ങളൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയിലുള്ളതായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടോംബ് എടുത്തിട്ട് ആസ് one were to carry away the old tombs they had seen lately at the Abbey. അബിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം എടുത്തു കൊണ്ടുപോവുക, എന്നിട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് ദം അപ്പ് ഇൻ ലേഡി സീസ് tardy gilt drawing room and fit this old tomb or stick this old tomb in Lady C's house. Lady C means any lady, any gentle lady or any gentle person, aristocratic lady. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ലേഡീസിൻ്റെ ഒക്കെ വളരെയധികം പിന്നെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നൊരു കാലമാണ്. അവരുടെ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സെറ്റപ്പ് റൂമുകളാണ്, ഒരുപാട് പിന്നെ ഓർണമെൻറ്റ്സും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ലേഡി സിയുടെ റൂമിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ലേഡിയുടെ, ഒരു അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ലേഡിയുടെ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ടോം വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമോ അതുപോലെയാണ്. ആ റൂമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇറ്റ് ഈസ് ടാഡി ഗിൽറ്റ് ഡ്രോയിങ് റൂം മീൻസ് സ്റ്റഡി റൂം. ഡ്രോയിങ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്വന്തം പ്രൈവറ്റ് റൂമുകൾക്കാണ് ഡ്രോയിങ് റൂം എന്ന് പറയാം, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ റൂം. അവരുടെ ആ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് വെച്ചതുപോലെ ഉണ്ട്. ടാഡി മീൻസ് ഷോയ് ബട്ട് ചീപ്പ് ആൻഡ് പുവർ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും, ബട്ട് ഷോയ് നന്നായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഷോയ് ബട്ട് പുവർ ക്വാളിറ്റി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ പിന്നെ ഓൾഡ് ടോം വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ അർത്ഥശൂന്യമായിരുന്നു ആ പഴയ വീട്ടിലെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഈ പുതിയ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചപ്പോൾ. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഹിയർ ജോൺ സ്മൈൽഡ്. ജോൺ acquainted with this
what this observation, this imagination, as much as to say that would be foolish indeed. അങ്ങനെ അവൻ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത്, ഭയങ്കര foolish ആണല്ലോ ഈ ഒരു കാര്യം, ആ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി വളരെ ഫൂളിഷാണ്. അപ്പോൾ ജോണിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നീലമഷിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദെൻ ഐ ടോൾഡ് ഹൗ വെൻ ഷീ കെയിം ടു ഡൈ, എങ്ങനെയാണ് ആ വല്യമ്മ മരിച്ചത് എന്ന കഥ പിന്നീട് പറയാണ്. ഹർ ഫ്യൂണറൽ വാസ് അറ്റൻഡഡ് ബൈ എ concourse ഓഫ് all the poor and some of the gentry too of the neighborhood for many miles round to show their respect for her memory. അപ്പോൾ അറ്റൻഡഡ് ബൈ എ concourse ഓഫ് all the poor, എല്ലാ പൂവറും വന്നിരുന്നു, പൂവറായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകളും വന്നിരുന്നു. ഇവരൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇപ്പോൾ അന്നത്തെ ക്ലാസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പർ ക്ലാസ്, മിഡിൽ ക്ലാസ്, ലോവർ ക്ലാസ്, അങ്ങനെ പല ക്ലാസ്സുകളിലുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ലോവർ ക്ലാസ്സിലെ ഒരാൾ മരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാ ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓൾ പൂവർ ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ ജെൻട്രി ടു, ആ ജെൻട്രി ടു അവരും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വലിയ ആളുകളും വന്നിരുന്നു, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയ ആളുകൾ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പർ ക്ലാസ്സിലെ ആളുകൾ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് മരിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക്. ഈ അപ്പർ ക്ലാസ്സിലെ ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത്? ഇവർ ഭയങ്കര ജനറസ് ആയിരുന്നു, നല്ല സ്ത്രീയായിരുന്നു. അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സം ഓഫ് ദ ജെൻട്രി ടു ഓഫ് ദ നൈബർഹുഡ്സ് ഫോർ മെനി മൈൽസ് അറൗണ്ട്, ഒരുപാട് മൈലുകൾ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള അവരുടെ നൈബർഹുഡിൽ നിന്നുള്ള ഈ ആളുകളൊക്കെ വന്നു. ടു ഷോ ദെയർ റെസ്പെക്ട് ഫോർ മെമ്മറി, to show their respect for her memory, these people gathered around their dead body and mourned for her when she died. And well acquainted, ഇനി അവരുടെ ഒരു മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ. അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു? She was well acquainted with the book of Psalms. Book of Psalms we know, എന്താണ് ബുക്ക് ഓഫ് സാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റിലെ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ഓഫ് സാംസ് എന്ന് പറയാം. ബൈബിളിലെ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ്, പുതിയ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ആൻഡ് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റ്, ഇൻ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് ആൻഡ് എ ഗ്രേറ്റ് പോർഷൻ, ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ, ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ബുക്ക് ഓഫ് സാംസ്. ആൻഡ് എ ഗ്രേറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബൈബിൾ, ബൈബിളിലെ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗവും ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റിലെ ഭാഗവും ഇവർ പഠിച്ചിരുന്നു. ഇത് കേട്ട സമയത്ത് ലിറ്റിൽ ആലി സ്പ്രെഡ് ഹർ ഹാൻഡ്സ്, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ലിറ്റിൽ ആലി സ്പ്രെഡ് ഹർ ഹാൻഡ്സ്, കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച്, കൈ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി, എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സാധിച്ചു? കാരണം as if she was not interested in the praise of a quality of the grandmother that she herself did not have. അവൾക്കൊരിക്കലും, ആലീസിനൊരിക്കലും മനഃപ്പാടമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ കഴിവ് വളരെ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് ഷി വണ്ടേർഡ് how my grandmother did this great job. എന്നർത്ഥത്തിൽ children find it difficult to learn lessons by heart. We know that children find it difficult to get out their lessons by heart. ഇതിലെ glossaries, conquers a crowd, paltry അല്ല കേട്ടോ, അത് സാൽട്രി ആണ്. പുസ്തകം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് ബുക്ക് ഓഫ് സാം എന്നതിന് പകരം ഓൾ ദ സാൽട്രി എന്നാണ്. സാൽട്രി മീൻസ് ബുക്ക് ഓഫ് സാംസ്. അതിന് ഉച്ചാരണം ബുക്ക് ഓഫ് സാംസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ സാൽട്രി ആണ്, അവരുടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ദ ബുക്ക് ഓഫ് സാംസ്. സ്പ്രെഡ് ഹെർ ഹാൻഡ് മീൻസ് സ്പ്രെഡ് ഹാൻഡ്സ് ഇൻ വണ്ടർ. Next, then I told what a tall, upright, graceful person their great grandmother Field once was, and how in her youth she was esteemed in best dancer. And I told what a tall, she was a tall person, upright means vertical in right, and graceful, she was very much graceful to other person. Their great grandmother Field once was, and how in her youth she was esteemed the best dancer. In her youth she was a best esteemed dancer. She was also a dancer. While hearing that she was a dancer, here Ali's little right foot played an involuntary movement. ഡാൻസറാണെന്ന് കേട്ടപ്പം മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ ആഞ്ഞു നിന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻവളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തി. ഈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫീൽഡ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നടത്തി.
Till upon my looking grave it desisted. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ till upon my looking grave ഞാനൊന്ന് തുറിച്ച് നോക്കി. She desisted. Desisted means stopped. അപ്പോൾ നിർത്തി. അപ്പോൾ ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡാൻസറാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആലീസ് ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി. Then till upon my looking grave. Then I was ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒന്ന് വല്ലാത്തൊരു നോട്ടം നോക്കി. Then she stopped. Desisted means stopped. The best dancer I was saying in the country. She was the best dancer in the country till a cruel disease called a cancer came. Till a cruel disease, she felt with a cruel disease which was cancer came and bowed her down with pains. She was bowed. This cancer bowed her. Her cancer bowed her down with pain. She was felt with pain. Put it could never bend her good spirits. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും പിന്നെ അവരുടെ സ്പിരിറ്റിനെ ഒരിക്കലും തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ ഒരു പെയിനിന് അവരുടെ സ്പിരിറ്റിനെ തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാക്കൊന്ന് നോക്ക്. But it could never bend her good spirit. Bend means change or make some shift in their good spirits or make them stoop. Them means good spirit. Stoop means നമ്മളതിനെ സ്റ്റൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടു സറണ്ടർ, നമ്മളതിനെ കീഴ്പ്പെടാനും ടു മേക്ക് ദം സറണ്ടർ അതിനും സമ്മതിച്ചില്ല. But they were still upright. When she was felt with cancer, her good spirits were still upright because she was so good and so religious. In this time she was so good and so religious. Then I told. അപ്പോൾ വല്യമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് പറയുന്നത്. അസുഖം വന്നിട്ടും ഒരിക്കലും തകർക്കാത്ത മനസ്സുമായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു, കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. Then I told how she was used to sleep by herself in a lone chamber of the great lone house. We said that she was living in a great house, great mansion, huge mansion, but she slept in a chamber herself, alone, without anybody in that great house. ആ വലിയ ഹൗസിലെ ഒരു വലിയ ചേംബറിൽ അവർ ഒറ്റക്കുറങ്ങി. How she was believed that an apparition of 2 infants was to be seen at midnight gliding up and down the great staircase near where she slept. But she said those innocents would do her no harm. ഇനി അവിടെ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം. And how she believed that and she said that an apparition of 2 infants, apparition means ghost. An apparition of 2 infants, an apparition or ghost of 2 infants, 2 children was to be seen at midnight. ആ മിഡ്നൈറ്റിൽ 2 ഗോസ്റ്റുകളെ, കുട്ടികളുടെ ഗോസ്റ്റിനെ കണ്ടു. ഗ്ലൈഡിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ദ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റെയർകേഴ്സ് നിയർ വേർ ഷീ സ്ലെപ്റ്റ്. അവരുറങ്ങിയിരുന്ന റൂമിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള സ്റ്റെയർകേഴ്സിലൂടെ എങ്ങനെ ഗ്ലൈഡ് ഡൗൺ, ഈ കോണിയിലുണ്ടാകുന്ന ബാരിക്കേഡിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഗ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്ന സമയത്ത്. വി ആൾസോ യൂസ്ഡ് ടു glide over the staircases, the barricade, glide over the barricades in the staircases, and where she slept. But she said those innocent would do her no harm. ആ കുട്ടികൾ എനിക്ക് നിഷ്കളങ്കരായ, ഏതാണ് ഈ കുട്ടികൾ? ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ വുഡിലെ 2 കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച ആ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ വുഡിലെ ഈ കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഹാം വരുത്തിയില്ല. And how frightened I used to be, though in those days I had my mind. I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ജെയിംസ് ഏലിയ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. I used to be, though in those days I had my mind made to sleep with me. I have my maid with me to sleep. എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ എൻ്റെ മെയ്ഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ ആയ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും I used to be frightened.
ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ചിരുന്നു അന്ന്. ബിക്കോസ് ഐ വാസ് നെവർ ഹാവ് സോ ഗുഡ് ഓർ റിലീജിയസ് as she, and yet I never saw the infants. I was never half so good or so religious. ഞാൻ because I was never half so good or religious. അവരുടെ അത്ര പകുതി പോലും ഞാൻ റിലീജിയസ് അല്ല, ഗുഡ് അല്ല. ആസ് ഷീ ആൻഡ് യെറ്റ് ഐ നെവർ സോ ദ ഇൻഫാൻസ്.
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫാൻസിനെ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. ഹിയർ ജോൺ, ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ജോൺ എക്സ്പാൻഡഡ് ഓൾ ഹിസ് ഐബ്രോസ് ആൻഡ് ട്രൈഡ് ടു ലുക്ക് കറേജിയസ്. ഹി expanded his eyebrows and tried to look courageous. ഭയങ്കര കറേജിയസ് ആണെന്ന് തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി പിടിച്ചു ജോൺ. So these were the movements of the children who are listening to the story. So here the words upright, involuntary means unconsciously, desisted means stopped, apparition, ghost. Okay, mansion at Norfolk. Then I told how good she was at all her grandchildren. She was very she was very good, how good she was to all her grandchildren, having us to the great house in the holidays, where I in particular used to spend many hours by myself in gazing upon the old bust of the 12 Caesars. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. Having us to the great house in the holidays. In the holidays we are going to this great house where I in particular used to spend my many hours by myself. But in the great house I am used to I used to spend many hours myself in gazing upon the old bust of the 12 Caesars. Caesars means the Caesars of the ഗ്രീക്കിലെ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു സീസർമാർ. നമ്മൾ ജൂലിയസ് സീസറൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. 12 സീസർമാരുണ്ട്. അവരുടെ ബസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് മുകളിൽ, അതായത് തലയുടെ ഭാഗം ചെസ്റ്റിന് മുകളിലുള്ള അവരുടെ പ്രതിമകൾക്കാണ് ബസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഈ ബസ്റ്റുകളുടെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇൻ ലുക്കിംഗ് upon the old bust, old statues of the 12 Caesars that had been emperors of Rome. Greek letter Rome ആണ്, മാറിപ്പോയതാണ്. These Caesars were empires of Rome till the old marble heads would seem to live again. Till the old marble heads would seem to live again. ഞാനിതിങ്ങനെ നോക്കി കുറേ നേരം നിന്നപ്പം ഐ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് ഓൾഡ് മാർബിൾസ് ആർ ലിവിങ് അഗെയിൻ. ഇവ ഇപ്പോഴും ജീവനുള്ളത് പോലെ തോന്നുന്നവരെ ഞാൻ അവരെ നോക്കി നിന്നു. ആൻഡ് ഓർ ഐ ടു ബി ടേൺ ഇൻ ടു മാർബിൾ വിത്ത് ദം. രണ്ടാമത്തത്, ഞാൻ മാർബിൾ ആകുന്നത് വരെയും നോക്കി നിന്നു. അതായത് അത്രയും സൈലൻ്റായി നോക്കി നിന്നപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പ്രതിമയെപ്പോലെയായി. ഒന്നുകിൽ ഞാൻ പ്രതിമയെപ്പോലെ ആകുന്നത് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജീവനുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നത് വരെ ഞാൻ അവരെ നോക്കി നിന്നു. നല്ലൊരു ഇമാജിനേഷൻ അല്ലേ? സോ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദാറ്റ് വാട്ട് വാസ് which was looked by Elia, Charles Lamb in the old mansion. Which was looked by Charles Lamb in the old mansion. എന്തിനായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഓൾഡ് മാൻഷനിൽ ചാൾസ് ലാംബ് നോക്കിയിരുന്നത്? ഈ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എ എവിടെ ആൻസർ ചെയ്യണം? നമ്മുടെ പിന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ ചെയ്യണം. ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ദർ വർ ഫ്രൂട്ട്സ് ലൈക്ക് നെക്ടാറിൻസ്, പീച്ചസ് തന്നെയാണ് നെക്ടാറിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു തരം ചെറിയ പഴങ്ങളാണ്. ഓറഞ്ചസ് ആൻഡ് അതേഴ്സ്, അവിടെ കുറേ പഴങ്ങളുടെയൊക്കെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. എലിയ നെവർ പ്ലക്ഡ് ദം ബട്ട് റാദർ എൻജോയ്ഡ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദം. ഹിയർ ജോൺ deposited a bunch of grapes upon the plates again. He was showing that he too was not tempted by fruits. ജോൺ പലപ്പോഴും പഴങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിരുന്നു. ഇയാൾ പഴങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നില്ല, അത് നോക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്. ഐ ഹാഡ് മോർ പ്ലെഷർ ഇൻ ദീസ്. അപ്പോൾ ഇയാൾ പിന്നെ ജെയിംസ് എലിയ ഈ പഴങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കി അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു രംഗം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. നിങ്ങളത് വായിക്കുക. അത് കുറേയൊക്കെ പഴങ്ങളുടെയും മറ്റൊക്കെ പേര് പറയുന്നതാണ്. I had more pleasure in these busy idle diversions than in all the sweet flowers of peaches, nectarines, oranges and such like common baits of children. സാധാരണ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു പ്ലെഷർ ആയിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ പിന്നെ
പീച്ചസും നെക്ടാറിൻസും ഓറഞ്ചസും ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ കുട്ടികൾ ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് അത് എടുത്ത് കഴിക്കാനാണ് നോക്കുക. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. I had more pleasure in these busy idle diversions than in all the sweet flowers of peaches. അപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഐഡിൽ ഡൈവേർഷൻസിലായിരുന്നു എനിക്ക് പ്ലഷർ. ഐഡിൽ ഡൈവേർഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നോക്കി നിൽക്കുക, ഒരു തരം പിന്നെ വൈവിധ്യത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക. ദാൻ ദ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് പീച്ചസ്, അതിൻ്റെ രുചിയേക്കാൾ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് peaches, nectarines, oranges and such like common baits of children. സോ അവിടെ മത്സ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഫ്ലട്ടറിങ് ടാസ്പെട്രി എന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കേർട്ടൻസ് വേവിങ്, ഗ്ലൈഡിങ് മീൻസ് ഗോൾഡൻ കളർ, ഡാൻസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിഷ്, പൈക്ക് എ ഫിഷ്, ഇംപെർട്ടിനൻറ്റ്, ഡിസ്റെസ്പെക്ട്ഫുൾ, നെക്ടാറിൻസ്, പീച്ചസ് എ ടൈനി ഫ്രൂട്ട്. ഓറഞ്ചറി എന്നൊരു വാക്ക് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓറഞ്ചറി മീൻസ് ഓറഞ്ച് പ്ലാന്റേഷനിൽ കുറച്ച് മുകളിൽ പിന്നെ അവിടുത്തെ ചൂടൊക്കെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിന്നെ മുകളിലൊക്കെ മറച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ചൂടിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ചൂടോ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പോ ഒക്കെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യലുണ്ട്. അതിനാണ് ഓറഞ്ചറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്കിൾ ജോൺ, ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് അങ്കിൾ ജോൺ. ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെയിംസ് എലിയയുടെ ജ്യേഷ്ഠനാണ്, ബ്രദറാണ്. നമുക്കറിയാം ചാൾസ് ലാമിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ പേരും ജോൺ എൽ. Then in somewhat more heightened tone I told how, though their great-grandmother Field loved all her grandchildren, yet in an especial manner she might be said to love their uncle John L. എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഗ്രാൻഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, ഫീൽഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, yet in a special manner she might be said to love their uncle ജോണൽ. കുട്ടികളോട് പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ അങ്കിൾ ജോണിനെ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ആർക്കിഷ്ടം, ഗ്രാൻഡ് മദറിന് ഇഷ്ടം. ഇനി അദ്ദേഹം കുറേ റൈഡിങ് നടത്തിയതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പോകുന്നു. ഫ്രം ഓൾ ദ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫീൽഡ് ലവ്ഡ് ജോൺ ദ മോസ്റ്റ്. ജോൺ വാസ് ലിവ്ലി ആൻഡ് സ്പിരിറ്റഡ്, ഫോണ്ട് ഓഫ് റൈഡിങ്. ലിവ്ലി ആയിരുന്നു, ആക്റ്റീവായിരുന്നു, സ്പിരിറ്റഡ് ആയിരുന്നു, ഫോണ്ട് ഓഫ് റൈഡിങ്, ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഹി വാസ് ബ്രേവ് ആൻഡ് ഹാൻസം. He used to take James Alia means ഈ കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ, lamb, upon his back out for outings as James Alia was lame footed. ഈ ജെയിംസ് എലിയ, ചാൾസ് ലാമ്പും ജെയിംസ് എലിയൊക്കെ പിന്നെ ലെയിം ഫൂട്ടഡ് ആയിരുന്നു, കാലിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, ചാൾസ് ലാമ്പിനുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ബട്ട് ജെയിംസ് വാസ് നോട്ട് വെരി കൺസിഡറേറ്റ് ടു ഹിം. ജെയിംസ് വളരെയധികം പരിഗണിച്ചിരുന്നു ജെയിംസിനെ. പക്ഷേ ജെയിംസിന് അങ്ങോട്ട് അത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹി വാസ് സോറി ഫോർ ഇറ്റ്. അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ജോൺ ഡൈഡ് ലേറ്റർ ആൻഡ് ജെയിംസ് മിസ്ഡ് ഹിം മച്ച്. ജോണ് പിന്നെ പെട്ടെന്നൊരു അസുഖം വന്ന് മരിച്ചപ്പോഴാണ് ജെയിംസിന് ഈ കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ, അതായത് ചാൾസ് ലാമ്പിന്, ഇവൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഇവൻ മിസ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. So the words used there, metal stone, imp, mischievous devil, religious, mopping corners, ഇതൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകളാണ് കേട്ടോ. So the mother Alice means then I told them how for 7 long years in hope, sometimes in despair, yet persisting ever, I quoted the fair ആലീസ്. ഞാൻ ആലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ആലീസ് കുട്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആലീസ്, ജോണും ആലീസും കുട്ടികളാണ്. പക്ഷെ ആലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരുന്നു? ഇയാൾ പ്രണയിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു ആലീസ്. ആ പ്രണയ കഥകളെ, ഈ കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ്. അപ്പോൾ പ്രണയ കഥയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ഐ ടോൾഡ് ദം ഹൗ ഫോർ 7 long years, 7 വർഷം, ഇൻ ഹോപ്പ്, സംടൈംസ് ഇൻ ഹോപ്പ്, സംടൈംസ് ഇൻ ഡെസ്പയർ. സംടൈംസ് ഇൻ ഡെസ്പെയർ, പ്രണയം അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഹോപ്പിലും ഡെസ്പെയറിലും ഒക്കെ നീങ്ങി പോവല്ലേ. യെറ്റ് പേഴ്സിസ്റ്റിംഗ് അവ, എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ തുടർന്നു പോന്നു. ഐ കോട്ട് ദ ഫെയർ ആലീസ്. ആലീസിനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ സീമൺ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പേരിട്ടോ. ആൻ സീമണിനെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്തത്? അപ്പോൾ അവർക്കൊരു പേര് കൊടുത്താണ് ആലീസ് എന്ന്.
ആലീസ് എന്നത് ആൻസിമണിന് ഒരു പേര് കൊടുത്തതാണ് ആര്? ചാൾസ് ലാംബ്. And as much as children could understand, I explained to them what coyness and difficulty and denial meant in maidens, when suddenly turning to Alice. ഇനി കുട്ടികളോടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ കഥ പറയുന്നത്. As much as children could understand, I explained to them what coyness. ഞാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു what coyness, എന്ത് തരത്തിലുള്ള കോയിനസ് ആണ്. ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി, കോയിനസ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. കോയിനസ് മീൻസ് ആ ആലീസ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ പ്രണയം നടത്തുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന എന്താ പറയുക, പ്രണയാഭ്യർത്ഥന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ആ നിരസിക്കലും കാര്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് കോയിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെ അല്ലാതെ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ലവ് യു എന്ന് തിരിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നില്ല. കോയിനസ് അവരിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും, അതിനെങ്ങനെ തടഞ്ഞു വെക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോയിനസിനെ കുറിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രൂപത്തിൽ. ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ആൻഡ് ഡിനയൽ മീൻഡ് ഇൻ മെയ്ഡൻസിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഡിനയൽ, നിരാസങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വെൻ ഐ പ്രപ്പോസ്ഡ് ടു ഹർ then she denied me and suddenly she denies, and when second time I also proposing, അങ്ങനെ ആ പ്രപ്പോസിങ്ങും ആ ഡിനായലും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാണ്. വെൻ ഡിനൈ സഡൻലി ടേണിങ് ടു ആലീസ്, സോറി, ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ വെൻ സഡൻലി നമ്മൾ ലൈവായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി ടേണിങ് ടു ആലീസ്. അപ്പോൾ കുട്ടിയായ ആലീസ് ഉണ്ടല്ലോ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്, ടേണിങ് ടു ആലീസ്. ആ ആലീസും ജോണും ഇങ്ങനെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് മാറരുത് കേട്ടോ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറരുത്. ആദ്യം പറഞ്ഞ ആലീസ് കോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന നമ്മൾ പ്രണയിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. രണ്ടാമത് പറയുന്ന ടേണിങ് ടു ആലീസ്, മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആലീസ്, ദ സോൾ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ആലീസ്, ആദ്യത്തെ ആലീസിൻ്റെ സോൾ. ലുക്ക്ഡ് ഔട്ട് അറ്റ് ഹെർ ഐസ് വിത്ത് സച്ച് എ റിയാലിറ്റി ഓഫ് റീറിപ്രസെൻമെൻറ്റ്. ഇയാൾ ആലീസിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ആ പഴയ ആലീസാണോ ഇതെന്ന് തോന്നി. ലുക്ക്ഡ് ഔട്ട് അറ്റ് ഹെർ ഐസ്, he looked out, James Elia looked out at her eyes with such a reality of re-representments. ഒരു representments ഒരു തിരിച്ചുവരവ് പോലെ ആ പഴയ ആലീസ് ഇതിലൂടെ തിരിച്ചു വന്നു പോലെ അയാൾക്ക് തോന്നി. that I became in doubt which of them stood there before me. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇതിലാരാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. I became in doubt, I became in confusion which of them stood there before me, which of the two Alice stood before me, or whose that bright hair was. This bright hair was of the first Alice or the second Alice, or the lover Alice or the girl Alice, or my child Alice. എൻ്റെ കുട്ടിയായ ആലീസിൻ്റേതാണോ എൻ്റെ ലവറായിട്ടുള്ള ആലീസിൻ്റേതാണോ ഇത്? ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രണ്ട് കൺഫ്യൂഷനിലായിട്ട് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നിന്നു. ആൻഡ് while I stood gazing both the children. ഇനിയാണ് റെവറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇത് അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അമ്മ ആലീസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, അവരുടെ കോയിനസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് റെവറി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് while I stood gazing both the children gradually grew fainter to my view. ഈ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, റെവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡേ ഡ്രീം, സ്വപ്നമാണെന്നുള്ളത്. ആൻഡ് while I stood gazing both the children, ഞാനിവരെങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ gradually grew fainter to my view. അവരിങ്ങനെ ഫെയിൻ്റായിപ്പോയി, അവരിങ്ങനെ മങ്ങിപ്പോയി. They gradually grew fainter to my eyes, receding, they are going back, until they are going back, they are receding, disappearing, till nothing at last but two mournful fears. ഇല്ലാതായി ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതായിപ്പോയി, ഫെയിൻ്റായിപ്പോയി. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് ടു മോൺഫുൾ മീൻസ് സാഡ് ഫീച്ചേഴ്സ്. ദുഃഖം തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വേർ സീൻ ഇൻ ദ അറ്റർമോസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്, വളരെ വിദൂരത്ത് ദുഃഖം അറ്റർമോസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് മീൻസ് ആ പഴയ കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് ഇയാൾ പോവാണ്. അറ്റർമോസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെറും ദുഃഖം തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് പോലെ അയാൾക്ക് തോന്നി. വിതൗട്ട് സ്പീച്ച്, സ്ട്രേഞ്ച്ലി ഇംപ്രസ്ഡ് അപ്പോൺ മീ ദ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. വിതൗട്ട് സ്പീച്ച്
ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാതെ അവസാനം which without speech strangely imposed upon me the effects of speech. എൻ്റെ ഈ കഥ പറച്ചിലിൻ്റെ അതിലിങ്ങനെ ഇംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ആ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു, വി ആർ നോട്ട് ഓഫ് ആലീസ് നോർ ഓഫ് ദീ നോ ആർ വി ചിൽഡ്രൻ അറ്റ് ആൾ. കുട്ടികൾ പറയാണ്, വി ആർ നോട്ട് ഓഫ് ആലീസ്, ഞങ്ങൾ ആലീസും ജോണൊന്നും അല്ല, നോർ ഓഫ് ദീ നിങ്ങളും അല്ല, നിങ്ങളും ഇപ്പം അല്ല, നോർ ആർ വി ചിൽഡ്രൻ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളല്ല. ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ആലീസ് കാൾ ബെറ്റർ ആൻഡ് ഫാദർ. ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലവർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലവർ ആൻ സിമൺ ആയിരുന്നു ലവർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ ആൻ സിമൺ പിന്നീട് ഇയാളെ ചാൾസ് ലാംബിനെ നിരസിച്ചിട്ട് ബാട്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ആലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ സിമൺ ആണല്ലോ. ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ആലീസ് കാൾ ബാട്രൻ ഫാദർ. ഇപ്പോൾ ആലീസിൻ്റെ മക്കൾ ബാട്രനെയാണ് അച്ഛൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെ അല്ല. അങ്ങനെ സംഭവമല്ല. വി ആർ നത്തിങ്, വി ആർ നോട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ്, ലെസ് ദാൻ നത്തിങ്, വി ആർ ലെസ് ദാൻ നത്തിങ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ്. We are nothing, less than nothing, we are dreams, we are only dreams, we are only what might have been and must wait upon the tedious shores of lathe millions of ages before we have existence and a name. We are only what might have been. നമ്മൾ ആവേണ്ടതായിരുന്നു, might have been, നമ്മൾ അങ്ങനെ ആവേണ്ടവരായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പം ഇല്ല. And must wait upon the tedious shores of lathe. ലേത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെയ്ഡ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പിന്നെ സ്വർഗത്തിന് പറയുന്ന ഹെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹെയ്ഡ്സ്. അതിലൊരു നദിയാണ് ലെയ്ത്ത്. ആ ലെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ദ വാട്ടർ ഓഫ് ദ ലെയ്ത്ത് മേക്സ് വൺ ഫോർഗെറ്റ് ദ പാസ്റ്റ് ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത്. നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ട് ഈ ലെയ്ത്തിലെ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറന്നു പോകും. അങ്ങനെയുള്ള ടെഡിയസ് ഷോർസ് ഓഫ് ലെയ്ത്ത് നദിയുടെ തീരത്ത് മില്യൺസ് ഓഫ് ഏജസ് ബിഫോർ വി ഹാവ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് എ നെയിം. അവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. മില്യൺസ് ഓഫ് ഏജസ് ബിഫോർ വി ഹാവ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് എ നെയിം. പിന്നെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നു, നമുക്ക് ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളില്ല. ഇപ്പം now we have no existence, we are dream. Millions of years back we have an existence. Now we are in the shores of lathe. ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ. And when we existed in the earth we have an existence and a name millions of years before. നമ്മളില്ലാത്ത ആളുകളാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് സ്വർഗത്തിലാണ്. അവിടെ പഴയതിനൊക്കെ മറന്നു പോകും. യു വാണ്ട് ടു ഫോർഗെറ്റ് ഓൾ ദ പാസ്റ്റ് ദാറ്റ് ലേഡ് അപ്പോൺ യു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം. നിങ്ങളുടെ പഴയ കാലത്തെ ചിന്തകളൊക്കെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകണം. നൗ യു ആർ ഇൻ ദ ഷോർസ് ഓഫ് ലെയ്ത്തിൻ്റെ നദീതീരത്താണ് നീ ഉള്ളത്. ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവേക്കണിങ്, പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. ഐ ഫൗണ്ട് മൈ സെൽഫ് ക്വയറ്റ്ലി സീറ്റഡ് ഇൻ എ bachelor armchair. I am sitting in a bachelor armchair. ഒരു ബാച്ചിലർ ആംചെയർ, രണ്ട് വാക്കുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇയാൾ ബാച്ചിലറാണ്, ഇപ്പോഴും കല്യാണം കഴിച്ചില്ല. ബാച്ചിലറായ ആംചെയറിൻ്റെ അടുത്താണ് ഞാനിരിക്കുന്നത്. ആംചെയർ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അപ്പോൾ ബാച്ചിലർ ആംചെയറിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. വേർ ഐ ഹാഡ് ഫാളൻ അസ്ലീപ്പ്, അവിടെ ഞാനിങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ്. വിത്ത് ദ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ബ്രിജറ്റ് അൺചേഞ്ച്ഡ് മൈ സൈഡ്. ബ്രിജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേരി ലാംബാണ്, എൻ്റെ സഹോദരി. ഈ ഏലിയായുടെ, അതായത് ചാൾസ് ലാംബിൻ്റെ എസ്സേയിലൊക്കെ ബ്രിജറ്റ് എന്ന പേരിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് മേരി ലാംബാണ്. കുറേ പേരുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രിജറ്റ് എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ജോൺ ഓർ ജെയിംസ് എലിയ വാസ് ഗോൺ ഫോർ എവർ. ദർ ഈസ് നോ ജോൺ, നോ ജെയിംസ്, നോ ചിൽഡ്രൻ, നോ ആലീസ്, നത്തിങ് എൽസ്. ആരുമില്ല, എല്ലാവരും പോയിട്ടുണ്ട്. ബ്രിജറ്റ് ഓർ മാരി ലാംബ് ഈസ് ബിസൈഡ്സ് മീ. ഇതാണ്, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ് സ്റ്റോറി. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ദ വേർഡ് റവറി മീൻസ്. വാട്ട് ഡാസ് ദ വേർഡ് റവറി മീൻ? മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3, what is the name of Alice the Lover? What is the name of Alice the Lover? So I think that you should read the text and answer the questions what I have said here.
in the comment box. I definitely understand that. I am damn sure that you could understand the video, and if you have any doubt while you are watching the video, please call me in my mobile number 9747687129. 9747687129. You can WhatsApp also to me, and if you have any doubt you can also comment on the comment box. I will answer there itself. So thank you for watching the video. Okay.